താങ്ക്സ് അതുൽ. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്കുള്ളത്. സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ അല്ലേ അതുൽ? കാണാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നല്ല മഴയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടുന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ശരി. സോ അതുൽ പറഞ്ഞ പോലെ കോമ്പസ് വെബിനാറിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഫോളോ അപ്പ് സെഷനായിട്ടാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം ബൈബിൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഫോളോഡ് ബൈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയും കാതലായ കോറായിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള ആഴ്ചകളിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗോഡ്, മാൻ, ക്രൈസ്റ്റ്, ചേർച്ച് എന്നുള്ള ഒരു സീക്വൻസിൽ പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മലയാളത്തിലും പറയാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റീസൺസ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ബൈബിൾ ഈസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. That is the topic for this session. So those who have seen this topic, the question again would come to your mind, what is the word of God? Right? We are all, most of us are familiar with the Bible, but is Bible the word of God? That is the topic. And what are the reasons? Do we believe in it due to certain reasons, or because somebody told us to? So we'll move on to that, and basically this presentation is divided into different parts. Introduction under, then what are the reasons, different reasons, logical, historical, fulfilled prophecies, then science, Jesus Christ, and also personal reasons. So we'll go through these different parts. These are all very what we plan as these sessions are very short sessions. If we go into detail into each of these sessions, it will take several days. People have spent a lot of time on research in these topics, years and years of research. Many books have also been written on these topics. But at this point of time, what we'll do is go through these topics in very short, just a high level view, so that we get an understanding on these core truths regarding Christianity. Right. So what is the word of God? Right. The word of God is the revelation of God about himself, his will and his purposes. So this is something that we need to understand, that God has revealed himself to man through different means. One is, of course, when we look at the nature around us, we see the glory of God. At the same time, God has revealed much more in detail to human beings about himself, about his will, about his purposes in his word. So there are many books that claim to be the word of God. It is not only the Bible that claims to be the word of God. At the same time, there are several books that claim to be the word of God. So how do we test each of these books, whether they are the word of God or not? Now, even people who are great gurus and prophets have also said that they are speaking the word of God. But most of them are only their own insights, their own words, and most subjective, based on their own thinking. Now, other books have also claimed to be the word of God. So the test that there are certain tests to be applied: consistency, authenticity, and truth. And over centuries, these tests have been applied to the Bible, and beyond any other book, this is one book that has been subjected to the most scrutiny, cross-examined, and the most strict
scrutiny on consistency, authenticity, and truth. And the Bible, as it is written in the original manuscripts, the statement is infallible and the inspired word of God. Uh, you know, this is something that the Bible claims, that the original transcripts, original manuscripts are without error and also the inspired word of God. So what are the reasons? We believe in this. If we are asked to believe in something, we need proof, right? So what we are going into is, what are the reasons to believe that the Bible is the word of God? So first of all, the first reason I want to present before you is basically ലോജിക്കൽ റീസൺ. ദറ്റ് ഇസ് യുക്തിപരമായ ഒരു കാരണം. ലോജിക്കലായിട്ട് എന്തായിരിക്കും റീസൺ? അപ്പോൾ based on that, Bible itself claims to be the word of God. So that seems like a kind of circular reasoning. അതായത് ഒരാൾ വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഞാൻ ഇന്നയാളാണ്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് വന്ന് പറയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ആളെ കേൾക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. Most probably we will not hear that person, and he will continue. If he continues to say, no, I am this person, I have come to give you a message, this is a message എന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. What is this person saying? Is he saying the truth? There could be only three choices here. Either that person is mad, or he is not a genuine person, or he is true. What he is telling is true. So the Bible claims itself to be the word of God. Close to 1,500 statements inside the Bible itself where it claims its divine origin. The Old Testament, many verses which says God said, God said. And the New Testament writings, we see direct revelations being given to apostles from God, and that is being recorded that this is the word of God. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് തവണ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത്, ദിസ് ഇസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്, ഇത് ദൈവവചനമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ചോയ്സേ ഉള്ളൂ. ഒന്നിൽ ദിസ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫേക്ക് ബുക്ക്. Its genuineness is totally in doubt. It is a fake book, or it is written by mad people claiming to be the word of God, or it is true. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, ഈ റീസണിങ്ങിൽ, ലോജിക്കൽ റീസണിങ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വന്ന് പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വി വിൽ ഹാവ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം, അദ്ദേഹം പിന്നെയും പറയുമ്പോൾ വിൽ ഹാവ് മേ ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഇൻ ടു വേർ ഹി കെയിം ഫ്രം, which bus he took or which train he took to come to a place, where is his origin. Will test him on medical grounds. ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയാണോ, ഈസ് ഇറ്റ് ദ ട്രൂത്ത്, ഒത്തൻറ്റിക് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്തായാലും നമ്മളത് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കും കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കും. അദ്ദേഹം പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കും. അപ്പം ഹിയർ ഓൾസോ the first reason is logical, that Bible itself comes to us in front of us and it says, this is the word of God. It claims at least 1,500 times that it is the word of God. There are other witnesses also that we'll call upon in the next sections: history, prophecy, science, Christ transformed lives. But the first reason itself is the Bible itself claims that. Now, the second part of the logical reasoning, when we see the Bible itself, just a high-level view of the Bible itself, any person who comes to us and says that he is something, we'll test it for consistency and coherency. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ, അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം പല പ്രാവശ്യം പറയുന്നതും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഈസ് എ മാഡ് പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ ബൈബിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ബുക്ക് റിട്ടൺ ബൈ മാഡ് പീപ്പിൾ എന്ന് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ വേണമെങ്കിൽ, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടലി ഫേക്ക് ബുക്ക്, ജെന്യൂൻ അല്ല എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലെയിമിങ് ഇസ് ട്രൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് കൊഹീറൻസിയാണ്. So when we look at the Bible, we see that the books of the 66 books in the collection, 66 books of the Bible have been written by
40 different authors over a period of 1500 years. അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 9 ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയ 9 ഡിഫറെൻറ്റ് ഓത്തേഴ്സും മറ്റേ 31 ഓത്തേഴ്സോളം അതിൻ്റെ അടുപ്പിച്ച് ഉള്ള ആൾക്കാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പല കാലഘട്ടത്തിൽ പല കൾച്ചറിൽ പല ദേശങ്ങളിൽ പല ലാംഗ്വേജിൽ ഒക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു, പല ഏജിൽ പല ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ. സോ ദിസ് ഹാവ് ബീൻ റിട്ടൺ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഓവർ ഇത്രയും പീരീഡ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ വാട്ട് ദേ ഹാവ് റിട്ടൺ. നമുക്കറിയാം, ഒരു 5 പേരെ പിടിച്ച് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്, ഒരു ഡോക്ടറിനൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിടിച്ചൊരു മുറിയിൽ ഇടുകയാണ്, അവരുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഈ 5 പേരും നല്ല സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു മുറിക്കകത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ ഒരു കാരണവശാൽ ഇവർ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോമൺ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് പീപ്പിൾ ടു എഗ്രി ടു a certain point of view, but looking at the Bible, there is consistency in whatever all these different authors have written. Whether they are discussing, whether they have written about God, the nature of God, about the characteristics of good and evil, about angels, about man, about sin, about Jesus Christ, about the purpose of Jesus Christ. ഇതെല്ലാം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് throughout the Bible ഒരു consistency of doctrines ഉണ്ട്. അത് it's not just one doctrine, there is a multitude of doctrines that is treated in the Bible. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദർ ഈസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബൈബിൾ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ബുക്ക് 66 ബുക്സിൽ ദർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവൽ ത്രെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റണ്ണിങ് ത്രൂ ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓതേഴ്സ് എഴുതി ഇത്രയും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എഴുതിയാലും ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂവൽ ഒരു മെയിൻ ഒരു ത്രെഡ് ഇതിലൂടെ ബൈബിളിലൂടെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ റെബല്യൻ ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൗ Christ is the Redeemer who has provided through His grace, He has provided salvation for humans, so for the rebellious man. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ. സോ ബൈബിൾ ഈസ് ആക്ച്വലി ത്രൂ ഔട്ട് ദർ എ മെയിൻ തീം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്നു. ദർ ആർ സെവറൽ സബ് തീംസ് ഓൾസോ. പക്ഷേ ഇത്രയും ഓതേഴ്സ് എഴുതിയത് ഫസ്റ്റ് ടു 66 ബുക്സിൽ വരുന്നത് ദർ ഇസ് എ യൂണിറ്റി ഓഫ് തീം ഓൾസോ, വിച്ച് ഷോസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ കൊഹിറൻ്റ് ആണോ നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ there is a consistency and coherency in the Bible, in the authorship and also in the theme. Now we move on to the next one, history. This is a major test that is applied to any book that claims something, whether history confirms whatever is said in that particular book. Bible case, like history confirms totally the reliability of the Bible. So Bible, if we have read the Bible, it is filled with thousands of events, people, places. Now so many events are described, so many people, so many places are described, and over centuries there have been independent confirmations from archaeology, history and geography. So archaeology, history and geography it is limited actually in that there are not millions of people doing archaeology at a particular time. History എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, if you take a particular ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയുടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിസ്റ്ററി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there will be gaps in history because there will be lot of documentation, archaeological things missing. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഇതുവരെ വരത്തില്ല. കാര്യം there is a limitation in the scope of archaeology and history. But wherever archaeological finds have been made, have confirmed the biblical records, and as time goes more and more, discoveries continue to confirm the biblical record. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി എല്ലാ ആഴ്ചയും പുതിയ 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 കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇവൻറ്റ്സ്, പീപ്പിൾ, പ്ലേസസ് ഇതുമായിട്ടെല്ലാം അലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നില്ല. അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ടൊരു എൻകറേജ്മെൻറ്റും കൂടാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ. ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ് കൺഫേംസ് ദ റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബൈബിൾ. ഇത് ഏതൊരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചും വിച്ച് ക്ലെയിം സംതിങ്, ഈ ഒരു ടെസ്റ്റും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഏതൊരു ബുക്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓവർ ദ സെഞ്ചുറീസ് ബൈബിൾ ഹാസ് ബീൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് and have passed the test every time this has been applied to it.
പിന്നുള്ളത് അടുത്ത ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് fulfilled prophecy, whatever is said before as predictions, have it come true or not. ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം പ്രവചനങ്ങൾ പ്രഡിക്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിബ്ലിക്കൽ പ്രോഫസി വേറെ ഇപ്പം നോസ്ട്രഡാമസിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പ്രവചനങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ വായിച്ച ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ. ബട്ട് ബിബ്ലിക്കൽ പ്രോഫസി ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ വെരി പ്ലെയിൻ ലാംഗ്വേജ്, വെരി സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ഹാസ് ക്ലാരിറ്റി. അതിനകത്ത് പല പ്രോഫസീസ് നെയിംസ് പ്ലേസസ് ഇവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ചില പ്രോഫസീസ് ഈവൻ ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ വരെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് 2-3 ഞാൻ എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒന്ന്, പ്രഡിക്ഷൻ അബൌട്ട് സൈറസ് കിങ് ഓഫ് പേർഷ്യ. അപ്പോൾ ഈ സൈറസിനെ കുറിച്ച് ഐസയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു പ്രവാചകനാണ്, അറൗണ്ട് 700 BC അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നത്. ബൈബിളിൽ അതിൽ ഐസയ ചാപ്റ്റർ 44-ലും 45-ലും പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് യെശയ്യാവ് പറയുന്നത്, യെശയ്യാവ് മലയാളത്തിൽ യെശയ്യാവ് പറയുന്നത്, അതായത് ബാബിലോൺ അന്നത്തെ വളരെ പ്രമുഖരായ ഒരു രാജ്യമാണ്, എംപയർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ബാബിലോൺ അതിൻ്റെ ആ ഒരു രാജ്യം ഒരു നേസൻ്റ് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ വലുതായി വരുന്ന സമയത്ത് യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞു, ബാബിലോൺ വന്ന് യെരുശലേമിൽ വന്ന് യഹൂദന്മാരെ എല്ലാം തടവിലാക്കും, അവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രവചനം പറഞ്ഞു. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയത് 700 BC-യിലാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും നടന്നു. അത് 586 BC-യിൽ ഈ സംഭവം നടന്നു. കാര്യം ബാബിലോൺ വലിയ ഒരു രാജ്യമായി, അത് യെരുശലേമിൽ വന്ന് യഹൂദന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഇവൻറ്റിന് ശേഷം യെശയ്യാവിൻ്റെ എഴുത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പറയുന്നു, ബാബിലോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം വരും, അത് പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യമായിരിക്കും. ആ പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജാവ് he will make a decree that the Jews will be released back to Jerusalem. അപ്പോൾ ഇത് അന്നത്തെ ആൾക്കാർ വായിക്കുമ്പോഴൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ സംഭവം നടന്നത് പിന്നെ 100 വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവം നടന്നു. ബാബിലോൺ രാജ്യത്തിനേക്കാളും വലിയൊരു രാജ്യം ഇവിടെ വന്നു, പേർഷ്യ രാജ്യം. അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവാണ്. ബൈബിളിൽ ഈ യെശയ്യാവ് ഈ സൈറസിൻ്റെ പേര് യെശയ്യാവ് 45-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. സൈറസ് ജനിക്കുന്നതിന് 100 വർഷം മുമ്പ് സൈറസിൻ്റെ പേര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, പ്രവചനമായിട്ട് എടുത്തു. അത് നിവൃത്തിയായ ഒരു പ്രവചനമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോട്ടെ, സിറ്റി ഓഫ് ടയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് ലെബനനിലുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എസക്കിയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകൻ 587 BC-യിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഈ സിറ്റി രാജാവ് ബാബിലോൺ നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് വന്ന് അതിനെ നശിപ്പിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് പിന്നെ അവിടെ ആരും പിന്നൊരു പട്ടണം ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് നിവൃത്തി ആയത് പിന്നെയും 333 BC വരെ അതിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് പല സംഭവങ്ങൾ നടന്നു. അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയും നെബൂഖദ്നേസർ കഴിഞ്ഞ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയും വന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം. അത് വളരെ രസകരമായ, വളരെ അലക്സാണ്ടർ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ വഴിയാണ് ഈ ടയർ സിറ്റിയിലൂടെ പോകുന്നതും. അവിടെ 3 വർഷത്തോളം ടയറിലെ ഐലൻഡിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അവരെ തോൽപ്പിക്കുകയും ഈ പ്രവചനം പോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കാര്യം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലെബനനിലെ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നുള്ളത് ഡാനിയലിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളുണ്ട്. ഡാനിയൽ 2, ഡാനിയൽ 8, ഡാനിയൽ 11 എന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിലെല്ലാം രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ബാബിലോൺ രാജ്യം, അത് കഴിഞ്ഞ് പേർഷ്യൻ രാജ്യം, ഗ്രീക്ക് രാജ്യം, റോമൻ രാജ്യം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് പേരുകൾ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അലക്സാണ്ടറിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം 4 പേർക്ക് പകുത്തു കൊടുക്കും. അതെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളും ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മെസ്സിയാനിക് പ്രോഫസീസ്, അതായത് മെസ്സിയ വരും, രക്ഷകൻ വരും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് 351 പ്രോഫസീസാണ് ബൈബിളിൽ പഴയ നിയമത്തിലുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ഫുൾഫിൽഡ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ജീസസ് ഓഫ് നസറത്ത്. ജനന സ്ഥലം ബെത്ലഹേം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് 700 വർഷം മുമ്പേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥലം വരെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു. ബെത്ലഹേം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് 700 വർഷം മുമ്പേ
എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മീഖ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും, എങ്ങനെ മരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം 351 പ്രവചനങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചരിത്രം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ we understand that the Bible, whatever it has said about the prophecies, ഇതെല്ലാം ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസും കൂടാണ്. പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ളത് സയൻസ് സപ്പോർട്ട്സ് ബിബ്ലിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ്. സയൻസ് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ ഒരു സയൻസിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമൊന്നുമല്ല. Bible is not a scientific book or it writes about scientific discoveries. അതൊന്നും അല്ല. പക്ഷേ wherever Bible writes about scientific things, it has come in harmony with the biblical records. അപ്പോൾ harmony between science and the Bible is because of the harmony between the work of God and the word of God. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഓതറേ ഉള്ളൂ. സയൻസും ബൈബിളിൻ്റെ ഓതർ ഒന്നാണ്, ദൈവം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തമ്മിലൊരു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസിയെ ഇല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ക്രിയേഷനിലെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാളും നോക്കുന്നേക്കാളും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബൈബിളിൽ നോക്കണം. കാര്യം അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ ബെസ്റ്റ് റീസണബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ ഇൻ്റലിജൻസ്, പേർപ്പസ് ആൻഡ് വിസ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ്. അത് ക്രിയേഷനിലെ ഇതിലും കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല ലോസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്. പിന്നെ അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ബൈബിളിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, ഇതെല്ലാം ബൈബിളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ദർ ആർ അഗെയിൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലോസ്. ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഗ്രാവിറ്റി ആയാലും ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ഫോഴ്സസ്, ഇതിനകത്ത് ഒക്കെ ബൈബിളിൽ നേരത്തെ മനുഷ്യനത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും എല്ലാം നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രിയേഷൻ അറൗണ്ട് us ആൻഡ് ഓൾസോ ഈവൻ അവർ ബോഡീസ് ഓൾസോ. ഒരു സെല്ലിനെ കുറിച്ച് if you just look at a single cell, the kind of activities that go inside a single cell. It is said that it is like activity in a big city like Mumbai or Delhi. അത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് നടക്കുന്നു. ആൻഡ് സെല്ലിനകത്തുള്ള ഈ ക്രോമസോംസും ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ഈച്ച് സെൽ. 1.5 GB എങ്കിലും ഒരു സെല്ലിനെടുക്കും. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ളത് അറൗണ്ട് 40 ട്രില്യൺ സെൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ദ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് data that is stored inside the human body, and also the kind of activities, so many activities that are happening inside the human body, and the complexity of the structure of the human body. ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ it is all pointing to a super intelligence. The universe cannot create itself with such harmony, because second law of thermodynamics നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ if matter is left to itself, it will be disorder, it will be random, it will decay എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ മാറ്റർ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ടു ഇറ്റ്സെൽഫ്, ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ഡീക്കേ ആയി പോവും, റാൻഡം ആയി പോവും, കറപ്റ്റ് ആയി പോവും. പക്ഷേ because God has worked in such a marvelous way, He has created the universe, He has created the human body. Just sun, moon, stars, earth, ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്ലിപ്സ് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൃത്യമായിട്ടാണ് ലോ, പെർഫെക്റ്റ് ലോ ആണ്. That is why we can predict eclipses even 100 years before it happens, because it's a perfect law in how they align at a certain time and the timing ആയാലും ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ നല്ല രസമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും വർഷങ്ങൾ എടുത്താലും ഇത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് തീരാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. സോ സയൻസ് ഓൾസോ സപ്പോർട്ട്സ് ബിബ്ലിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ്. പിന്നെയും പറയാനുള്ളത് മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം ഇതൊക്കെ ബൈബിളിൽ പല കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഗലീലിയോ 1600s ഹീ ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ടെലസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ദർ ആർ മെനി സ്റ്റാർസ്. അതുവരെ മനുഷ്യൻ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് there are only a certain stars, അതെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. It was used for navigation. പക്ഷേ God has listed that in Genesis itself, that the stars are something that you cannot count. It is as numerous as the sand on the seashore.
അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തിനടിയിലുള്ള പല ഓഷ്യൻ കറൻസ്, പാത്ത് വേസ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ബൈബിളിൽ അതിനടിയിലുള്ള മൗണ്ടൻസ്, അതിനടിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ പിന്നെ സബ്മറൈൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷമാണ് താഴെ പോയി ഇതൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതും. സങ്കീർത്തനം 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് മുറേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് പിന്നെ ഓഷ്യൻ കറൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു വലിയ ഇതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിസർച്ചും ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഷിപ്പുകൾക്ക് പോകാനുള്ള പല റൂട്ടുകളും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ 1800s. പക്ഷേ ദൈവം ഇതൊക്കെ ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഇസ് എ ക്രിയേറ്റർ, ഇറ്റ്സ് എ വർക്ക് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവം ഇതെല്ലാം തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ സെഡ് സയൻസ് ഓൾസോ സപ്പോർട്ട്സ് ബിബ്ലിക്കൽ റെക്കോർഡ്. ദൈവം ഇതെല്ലാം നേരത്തെ ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി, അടുത്ത ഇത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓൾസോ, ഹി ഈസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സൺ. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓൾസോ അഫേം ദ ബൈബിൾസ് അതോറിറ്റി. The most influential person who ever lived on this earth, there is no doubt about that, and he lived a perfect untainted life. ആർക്കും ഒരു കുറ്റം പറയാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് നയിച്ചത്. and he proved his own claim of being God through resurrection from the dead. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവും ഈ എഴുത്തുകൾ, ആ സമയത്ത് യേശുക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും ഈ പഴയ നിയമ എഴുത്തുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി അംഗീകരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തു അത് എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റൈറ്റിങ്സും വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്കവാറും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓൾസോ അഫേംഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫൈനലി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു എവിഡൻസും കൂടെ, ദ റീസൺ ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ബൈബിൾ, ദിസ് ബുക്ക്, ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകം, ഇത് ഇറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ ടു ചേഞ്ച് ലൈഫ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പവർഫുൾ. പക്ഷേ അത് തുറന്ന് വെൻ വി റീഡ് ഇറ്റ്, വെൻ വി ഓപ്പൺ ഇറ്റ്, റീഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ആൻ ഓപ്പൺ മൈൻഡ്, ദെൻ God starts to speak to us എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. When God speaks, we begin to see ourselves who we are. അത് നമ്മളെ തന്നെ കാണിക്കും, നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ അത് തുറന്ന് കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. When God speaks, it is not, Bible is not a book of problems, it is a book of solutions. It is not a book of questions only. It answers questions, a book of answers. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് we receive healing, comfort, peace, joy. ഇതെല്ലാം അത് തുറന്ന് വായിക്കുമ്പം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. And when God speaks, our lives change, get transformed, it becomes purposeful. Because it is God speaking through His book to us. When we open it and read it with an open mind, the Bible is powerful to change lives. That is evidence of millions of people, testimony of millions of people who present and the past, whose lives have been impacted by the Bible. So what we have seen right now is again a presentation on different reasons why we believe that the Bible is the Word of God. Short session, just a high level view on the different reasons. May also God help you in this. Thank you. And also website and email of Compass is given. Any queries can also be posted to email also. At the same time, if you have any questions right now to be answered, you can share it with Atul. He will take it up and also will discuss the different points even now also. Thank you. താങ്ക് യു അങ്കിൾ. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ബൈബിൾ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്നു എന്ന് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അതും വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വളരെ സന്തോഷം, വളരെ നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കിത് പറഞ്ഞ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ബൈബിള് മുൻപ് നടക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. കാര്യം 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപടി പ്രവചിച്ച് പറയുക അത് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ നമുക്കാർക്കും പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോ കോവിഡിന്റെ കാലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. 2020 ശരിക്കും ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കേണ്ടിയായിരുന്നു.
പക്ഷെ 2019 ഡിസംബർ മാസം വരെ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു 3 മാസങ്ങൾക്കപ്പുറം ഈ ലോകം ആകെ നിശ്ചലം ആയി പോകുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു 3 മാസം പോലും മുൻപിൽ കാണാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആർക്കും പറ്റില്ല. എന്നാൽ 100 വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവചിക്കുക, അത് അതേപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുക, അത് സർവജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. വളരെ വളരെ വലിയ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കേട്ടത്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും നേരിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആൻസർ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുക. നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, സമയം പോലെ നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ കണ്ടെത്താം. അപ്പോൾ ആരൊക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ ആൻസറിനുള്ള സമയമാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ദ ബുക്ക് ഇൻ ദ ബൈബിൾ വെയർ റിട്ടൺ ബൈ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ. Did God detect it word for word and these people wrote it down? ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. അതിൽ എൻ്റെ മലയാളം കൂടെ ഒന്ന് പറയാം, എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അതായത് ബൈബിളിലെ ബുക്കുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനേകം ആൾക്കാരാണ്, അനേകം മനുഷ്യന്മാർ ചേർന്നിട്ടാണ് ബൈബിളിൽ ഓരോ ബുക്കുകളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം വാക്ക് പ്രതിവാക്യം ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയതാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ചില in some cases it was word for word. For example, in the case of Moses, whatever God told him word for word, that has been recorded by Moses. പക്ഷേ other places what we see, for example in the case of Luke എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റൈറ്റർ ഉണ്ട്, who is a doctor. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ഹി ഡിഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും കേസുകളുണ്ട് വേർ പീപ്പിൾ ഹാവ് എക്സ്പ്രസ് ദെയർ ഓൺ ഐഡിയാസ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഒരു കാര്യം, ഇതെല്ലാം ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ദൈവവചനം തന്നെ പറയുന്നത്, ബൈബിൾ തന്നെ പറയുന്നത്, ദേ വർ ഓൾ മൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ഇത് വേർഡ് ഫോർ വേർഡായിട്ട് ഒരു സെക്രട്ടറി എഴുതിയെടുക്കുന്ന പോലെ അല്ല ദൈവം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള, ഈ ഓതേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള. പക്ഷേ their ideas and his ideas, it became one, and there are differences between in the grammar, in the style of writing. ഇതെല്ലാം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ചില സമയത്ത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളും അവർ എഴുതുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളും കാണുന്നത്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് കൊഹിയറൻസി. അപ്പോൾ ഇത് വേർഡ് ബൈ വേർഡ് അല്ല. ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ്, വെരി റെയർ കേസസ് മാത്രമേ വേർഡ് ബൈ വേർഡായിട്ട് ഒരു സ്ക്രൈബ് എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യുവൽ ഓത്തർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ആർ ദ ഒറിജിനൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് ബൈബിൾ അവൈലബിൾ? ഒറിജിനൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത് അവൈലബിൾ അല്ല. കാര്യം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു പുസ്തകം എത്ര നാൾ നിൽക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു 50, 60, 70 അല്ലെങ്കിൽ 100 വർഷമൊക്കെ നിൽക്കുക. അതിനുശേഷം അത് നശിച്ചു പോകും. ബൈബിളിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഇത്രയും ആയിരക്കണക്കിന്, ഇറ്റ് ഈസ് നൗ സെഞ്ചുറീസ് സിൻസ്, സെഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും, നോട്ട് ഈവൻ സെഞ്ചുറി, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് സിൻസ് ദാറ്റ് ഹസ് ബിൻ റിട്ടൺ ഡൗൺ. അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ഒറിജിനൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ദെയർ. ബട്ട് വാട്ട് ഹസ് ഹാപ്പൻഡ് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ഇസ്, ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കോപ്പീസ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് വെരി റിലീജിയസ്ലി. ദർ വർ ഈവൻ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ who were involved in copying this text
ഓരോ സിലബിൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത്, ഓരോ വേർഡ് കൗണ്ട് ചെയ്ത്, ഓരോ സെൻറ്റൻസ് കൗണ്ട് ചെയ്ത്, ഇതൊന്നും തെറ്റുകൂടാതെ എഴുതാനായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം അവർക്കന്ന് അന്നേ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ദൈവം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന റെവലേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരതിന് പ്രത്യേകം റെസ്പെക്റ്റും പ്രത്യേകം കാര്യമായിട്ട് അത് എടുത്ത് ദേ ഓൾസോ മെയ്ഡ് എ വെരി ഗുഡ് ജോബ്, എക്സലൻറ്റ് ജോബ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ. അതുപോലെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെയും എഴുത്ത് കഴിഞ്ഞത് അറൗണ്ട് 100 സെഞ്ചുറി തന്നെ കഴിഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി AD തന്നെ കഴിഞ്ഞു. അതിന് ശേഷമുള്ള 250 AD തൊട്ടുള്ള കോപ്പീസ് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ കോപ്പീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് 25,000 കൂടുതൽ കോപ്പീസ് തന്നെ അന്ന് ആ ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള കോപ്പീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഒരുപാടില്ല. എഴുത്തിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഒമിഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. കാര്യം അന്ന് എഴുതിയ ആൾക്കാർക്കും ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായതുകൊണ്ട് അവരത് വളരെ നന്നായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു കരിയർ തന്നെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു കോളിംഗ് തന്നെ ഇത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അത് കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈവൻ ദോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ഒറിജിനൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ്, വി ഹാവ് reliable copies of the original manuscript. Okay, thank you. വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് since the New Testament writers knew the prophecies in the Old Testament, could they have agreed to make up and write about the fulfillment of these prophecies? മലയാളം കൂടെ പറയാം. പഴയ നിയമം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പുതിയ നിയമം എഴുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രൊഫസിയസ് ഒപ്പിച്ച് പുതിയ നിയമം എഴുതിയതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതിന് സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ. കാര്യം ഇവർക്ക് തമ്മിൽ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരേ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പഴയ നിയമം പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എഴുതാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം. പക്ഷേ അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ കള്ളമാണ് എഴുതുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. അത് മാത്രമല്ല, all these people who wrote the New Testament except for John, അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവരും മാർട്ടിയേഴ്സ് ആകുമായിരുന്നു. അതായത് ഒരു കള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കുമോ? Will anybody die as martyrs for a lie that they have made up? അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയ ആൾക്കാർ വന്ന ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാര്യം ഇറ്റ് വാസ് എ സ്ട്രേഞ്ച് റിലീജിയൻ, സ്ട്രേഞ്ച് വേ. അവർ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ വേ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നുള്ള പേരും വന്നു. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിച്ചു, അവരൊക്കെ ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കള്ളത്തിന് വേണ്ടി അവർ മരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്രയും പേര് മരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധ്യതയില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചോട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഫോമിറ്റ് ലിങ്ക് ഇവിടെ ചാറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഇരുന്ന പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ആ ഫോം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വൺ സൈഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മകളുടെ ഡയറക്റ്റ് ചാറ്റിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ചാറ്റിൽ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട്, അതിലേക്കും കൂടെ കിടക്കുകയാണ്. ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്: വാട്ട് കുഡ് ബി ഗോഡ്സ് പർപ്പസ് ഇൻ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് അതർ പ്ലാനറ്റ്സ്, സം ഈവൻ ലാർജർ ദാൻ എർത്ത് ആൻഡ് നോ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഇറ്റ്? തുടർന്നും, ഐ മീൻ ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഗോഡ്സ് മോസ്റ്റ് ലവ്ഡ് ക്രിയേഷൻ, സോ ദാറ്റ് he gave his only son, then why all these other celestial bodies and all? Why not just earth and
only those necessary for its survival. അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ്, ഞാനും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിന് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം നമുക്ക് ദൈവത്തെ കണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ, പക്ഷേ ചില പ്ലാനറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും, ഇപ്പോൾ ജൂപ്പിറ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് എർത്തിൽ ഭൂമിയിലുള്ള ആ ജീവനെ നിലനിർത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ജൂപ്പിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം അവിടെ നിന്നുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് ഇത് അടിക്കാതിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പല ഇങ്ങനെ പ്ലാനറ്റ്സ് ആയാലും ഇതിന് എല്ലാം ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഫോഴ്സൊക്കെ ആയാലും ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ബാലൻസിലാണ് ഇതെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിൽ, അത് എൻ്റെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ, ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കതിന് ആൻസർ ഇല്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുള്ള, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭൂമിയിലെ ജീവന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ഈ ചുറ്റിനുള്ള ബാക്കി പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ദൈവത്തെ കണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം തന്നെ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, അതിലൊന്നും തന്നെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാര്യം അങ്ങളും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എർത്തിന്റെ ഒരു പ്രസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ എക്സാക്റ്റ് ആണ്. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ചിലപ്പം മനുഷ്യവാസം നടന്നു വരില്ല. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇപ്പൊ സമയം